Spirit upon them, and Holy Spirit came upon them as fire and rested upon them, and they were empowered with this power of the Holy Spirit, and they went throughout the world, Judea, Samaria, Jerusalem, unto the uttermost parts of the earth, to spread the gospel and to share about Jesus and this good news with all over the world, right? And St. Thomas, the apostle, came to India, and that's how people in India came to hear about the gospel. And I'm so grateful that he came, and I'm so grateful that somebody came to your community also, wherever you are from, and that God used these people to spread the gospel, and that Jesus' good news was shared with us. And now it continues, this resurrection work continues throughout generations, and even the fact that I'm standing here today is the testimony and the witness of that, and the power of the resurrection, that is the work that's going on until today. So let's start with a prayer. Let's close our eyes and I'll start with a prayer. Father God, we thank you for this time. Thank you for your presence. Thank you that you gave us your only beloved Son. Thank you that Jesus, you died and resurrected. You went through a process of human living, incarnation, crucifixion, death, and resurrection, and now you're ascended and sitting at the right hand of the Father, Lord. Thank you that you came to save us and sinners, and thank you that you came to give us life. Thank you that you became the life-giving Spirit, Lord. Thank you that your life is supplying us today and enabling us to do all the things that we could not do, Lord. We thank you for this church, and thank you that you are building your church in uttermost parts of the earth, Lord. And we praise you, Lord, and we thank you, Lord, and we pray for the country of Bangladesh and the community of Bangladesh, even here locally, regionally, nationally, Lord. Bless them, bless the community, and may your work continue, Lord, with power, Lord, and with the outpouring of the Spirit, Lord, until every tribe and nation and tongue confess that Jesus is Lord, Lord. And we also pray for this country, America, Lord, that you bless this country and bless the president, and may be with him in all the decisions that he's making for the good of this country and the world, Lord. And we also pray for the 1040 window area, Lord, where the gospel needs to be preached, Lord, that you would be with all the people in those nations, Lord, who still need to hear the gospel, Lord. May your resurrection work continue, Lord. May you bless this church and every activity of this church, and bless Pastor Gilbert and Sister Dina, and may you use them mightily for your work and for your purpose in this country, Lord, and in this San Bernardino area, Lord, and be with us as we speak through us, and prepare our hearts to hear your word, and prepare our ears to hear your word, prepare our eyes, Lord, that we would see the spiritual things that you are speaking to us today, Lord. We thank you and praise you that you are our risen Savior, Lord. You are the King of Kings and the Lord of Lords. In Jesus' name, amen. 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 So I'm just sharing the first part of the sermon, and then Pastor Gilbert will share the second part. So I'm actually going to share a story about a thirsty Savior and a thirsty sinner. And this is a story that unfolds in the Gospel of John, in John chapter 4. And the thirsty Savior is actually Jesus. And what he is thirsty for is his souls to come into the kingdom, because he is here to build the church, right? He wants to build the church and have the corporate expression. So that's thirsty Savior. And the thirsty sinner is the Samaritan woman who he met at the well. So we know that this well was in Samaria and in the town of Sychar. And this woman came to draw water at a time when no one was around, because she had a reputation in the community that was not good. But Jesus came to her intentionally to meet her and change her life, change her destiny, and transform her life. And so we see that this is in the Gospel of John. And we see how Gospel of John is a gospel of life. Bible is a book of life, right? God breathed the words. The words are spoken, are spirit and life. And the Bible is God's breath. So when we read it, we receive his spirit and his life. So the Gospel of John is a gospel of life, proving that Jesus Christ is God the Savior, coming as life to propagate himself. And throughout the Gospel of John, there are many different stories in different chapters. All talks about how life meets every need of the believer. It doesn't matter what the problem is. It doesn't matter whether it's death, hunger, thirstiness, impotence, immorality, bondage of sin, bondage of religion, dying, every problem, God is able to meet the need. God's life is all sufficient. He is all sufficient. He is called El Shaddai because he is all sufficient God. That's one of his names. And he is able to meet the need. And we see
that this woman meets Jesus in her brokenness and in her condition where she's thirsty. So there are two kinds of thirst that I'm talking about here. And one is that there is a physical thirst, right? We thirst for things, right? Our soul thirsts for things. Like we want a lot of clothes, or we want money, we want success, we want like more relationships, or whatever it is. We thirst for things that are not godly. And that's our soul. But we have a deeper thirst within us, and that's a spiritual thirst. And that thirst can only be satisfied by God. Because God created us with a spirit to worship Him in spirit and truthfulness. And only God can fill that void in us. Only God can meet that need and fill our spirit with His spirit. So we see that this woman at the well is being met by Jesus, and the conversation turns on about getting a drink, and Jesus asked for a drink, and he was asking for the drink because he wanted to talk to her about the living water. And he said, she said, "Why are you asking for a drink to me? Because I'm a Samaritan and you are a Jew." Because they didn't associate at that time, because Jews and Samaritans didn't mix together. And Jesus said, if you knew who it was asking for a drink, you would have asked him, and I would have given you living water. And Jesus points to the spiritual thirst and the spiritual water, while she thinks about the physical thirst and the physical water. So we see how Jesus said in John 4:14, "Whoever drinks of the water that I will give him, but now shall no means thirst forever. But the water that I will give him will become in him a fountain of water springing up into eternal life." So we see how Jesus talks about the living water that quenches all the thirst. That's a spiritual thirst. And then what happens is He works from within us, and our lives get transformed in an inner way, in a spiritual way. And then that takes care of all our other problems. So what is this living water? This living water is something deeper. It's about a relationship with God. It's not just having the knowledge about God, but it's also being filled with the Holy Spirit, having God's presence in us. And it's a source of life that doesn't depend on circumstances, but this wells up into eternal life, right? This life is everlasting. There's always a supply. It's never runs dry. And it quenches the deepest thirst of the soul. It becomes a spring within us. It never runs dry, and it transforms us from the inside out. It is not external, but internal. It's not temporary, but eternal. And it's not fragile, but constant. And then the conversation goes on about how Jesus actually talks to her about her personal life. Because she had 5 husbands, and the man she was living with was not her husband. So Jesus addressed that matter with her. And we see how she was in a broken relationship, and she had disappointment, and she had mistakes, and she was trying to fill a void deep within her. But the real need that she had was Jesus. So what does Jesus do? Jesus doesn't condemn her, but He gives her living water. And He talks to her about her sin, and she admits to it. She doesn't avoid it or deny it. She admits to it, which is like confessing her sins. And He exposes her and gives her the freedom. So then she thinks about the worship. Because now she talked about Jesus talked about living water. Jesus talked about her personal life. She got set free, and now she's thinking about God and spiritual worship. So she said, our fathers worship in this mountain, and Jews say we should worship in Jerusalem, but what do you say? And He said, an hour is coming, and it is now, when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. So we see that Jesus points to worshiping in spirit and truth. So what is worshiping in spirit? Spirit and truth are like fire and having a fireplace. Fire, there are boundaries to everything, right? If the fire is not in the fireplace but in a forest, it can destroy a forest. You don't want that to happen. So the fire has to burn within the boundary. And that is the truth, having the truth and having the God as the spirit. So that's the foundation and the spirit. So worshiping in spirit is worshiping from the heart, having the right posture and the right attitude. It's about life. It's not a mechanical thing. It's not a religious tradition. It's not a place. There's no set place or set time. Yes, we do come to church because there's a corporate aspect of worship. But we can also personally worship anytime, anywhere, any day, any given time. Jesus is always available, and we always have His Spirit.
because we are first and foremost a spiritual being. God created us to be that way. And we see that worshiping truth means like you worship God for who He really is. Not like Jesus, the God is like a genie in a bottle, like you shake and say, oh, now give me a prince, or give me money, or give me success, and He gives it to you. It's not like that. You come to God as who you are and appreciate God as who He is, and surrender your life to Him and come under Him. And it's not about opinions or convenience, but basically that's a worship in spirit and truth. And this is the same spirit that satisfies your thirst, that fuels your worship. So living water gives you life and passion, which is spirit, and truth gives you direction and foundation. So we see how living water is God in us, and now the worshiping in spirit and truth is your response to God in you. This is what we see in this story with the Samaritan woman. First He fills you, then you think about worshiping Him, then you worship Him back with what He gave you. And what happened? What was the outcome of this? Her life went from shame to testimony. She was a woman who wanted to be alone. Now she's an evangelist. She leaves her job, she runs away from the well, she goes to her community, and she goes to her village and shares about Jesus with everybody. And the whole village is coming to Jesus because of her life, how the transformation happened to her through her encounter with Jesus. And we see that she also was not ashamed of her sins anymore, and ashamed of her past or her brokenness or her misery. She was very bold and she was very confident. She went from being empty and going from well to overflowing with abundant life and eternal life. So when Jesus fills your life, you can keep it to yourself. No matter how messy your story is, you always point others to Him, So we see how we go from different situations to different situations where whether we are trying to find our, we have thirst for different things, like I mentioned, like we're thirsty and we're trying to find things to fill the gap, to fill the void. And that's like whether it's drugs or alcohol or gambling or whatever. You need a real encounter with Jesus. When you really encounter Jesus, you will be like this woman. You can't speak enough of Him. You can speak enough of Him that you will share about Him with everybody that you meet on your way home and for the rest of your life. That's how transformational, powerful that Jesus is, encountering Jesus is. So we need to stop returning to empty wells, and we need to come to Jesus daily for living water. We need to worship God not just outwardly, but in spirit and truth. And that's what I wanted to share with you today. And let's close with a prayer. And Lord Jesus, we thank you that you are the living water, and you came to give us this life and give us life abundant, Lord, and eternal life, Lord. We pray that you bless the church and bless every single person who has gathered here today. You touch them with your spirit and your power, and you fill them with your life and with your Holy Spirit, Lord. And we thank you for your presence in our midst, Lord. And we pray that we continue to share about your testimony and be a witness for you in this earth, Lord, as long as we live here, Lord. We thank you and praise you in Jesus' name. Amen. So now I want your attention to focus on the screens. We're going to watch a video. Thank you. Did you hear me? That's bad, huh? What? You would you ask for a drink for me, a Samaritan? And a woman? I'm sorry. I should have said please. You know, it's not safe for you to be alone out here. Nor you. I happen to come with others. Why so late in the day? Don't women come to the wells in the cool of the morning? Yeah, well, none of them will be seen with me, so I have to come with you. In the heat, see what such kind of humanity. Why won't they be seen with you? Long story. I'd still like a drink of water if you can spare it. Tasting what a parched throat will do. Aren't I unclean to you? Won't you be defiled by this vessel? Maybe some of my people say that about your women, but
I don't. Yeah? And what do you say? I say if you knew who I am, you'd be asking me for a drink. Really? And I would give you living water. Would. Except that you have nothing to draw water with, and this is a deep well. Besides, what do you need from me if you have your own supply of living water? Wrong story. But Jewish water is better than Samaritan water. That's not what I Are said. you a better man than our ancestor Jacob, who dug this well? Your water is better than his? I know Jacob. And everyone who drinks this water will thirst again. But whoever drinks the water that I give him will never be thirsty again. Wouldn't that be nice? The water I give will become in a person a spring of water, welling up to eternal life. Really? Yes, really. Prove it. First, go and call your husband and come back. I will show you both. I don't have a husband. You are right. You've had 5 husbands. And the man you're living with now is not your husband. Oh, I see. You're a prophet. You're here to preach at me. No. Usually the one good thing about coming here alone is I can escape being condemned. I'm not here to condemn you. I've made mistakes. Too many. But it's men like you who have made it impossible for me to do anything about it. How? Our ancestors worshipped on this mountain. But you Jews insist Jerusalem is the only place for true worship. They say that because the temple is there. Exactly where we're not allowed. I'm here to break those barriers. And the time is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. So, where am I supposed to go when I need God? I've never received anything from God, but I couldn't thank Him even if I did. Anywhere. God is spirit. And the time is coming, and it is now here, that it won't matter where you worship, but only that you do it in spirit and truth. Heart and mind, that is the kind of worshiper He's looking for. It won't matter where you're from or what you've done. Do you believe what I'm telling you? Until the Messiah comes and explains everything and sorts this mess out, including me, I don't trust in anyone. You're wrong when you say that you've never received anything from God. This Messiah you speak of, I am He. The first one was named Ramil. You were a woman of purity who was excited to be married, but he wasn't a good man. He hurt you, and it made you question marriage and even the practice of your faith. Stop it. The second was Farzad. On your wedding night, his skin smelled like oranges. And to this day, every time you pass by the oranges in the market, you feel guilty for leaving him, because he was the only truly godly man you've been with. But you felt unworthy. Why are you doing this? I have not revealed myself to the public as the Messiah. You are the first. It would be good if you believed me. You picked the wrong person. I came to Samaria just to meet you. Do you think it's an accident that I'm here in the middle of the day? I am rejected by others. I know, but not by the Messiah. As you know these things, because you are the Christ.
তিনি জগতের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, তিনি সামনে যারা ছিল তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। তিনি প্রভু একটি বাণী বলেছেন যখন তিনি পুনরুত্থিত হয়ে এসেছেন তার শিষ্যদের উদ্দেশ্যে। কি বলেছেন জানেন? তিনি বলেছেন, তোমাদের শান্তি হোক, পিস বি উইথ ইউ। বাক্যই কথা বলে, যখন তার 20 অধ্যায় 19 পদ, সেই দিন সপ্তাহের প্রথম দিন সন্ধ্যা হইলে শিষ্যগণ যেখানে ছিলেন সেই স্থানের দ্বার সকল যিহুদীগণের ভয়ের উত্তর ছিল। এমন সময় যিশু আসিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন এবং তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের শান্তি হোক, পিস বি উইথ ইউ। সেই শান্তি কোথায়? শান্তি কি আমাদের মাঝে আছে? মথিতা 28:6 পদে কথা বলে, তিনি এখানে নাই, কেননা তিনি উঠিয়াছেন, যেমন বলিয়াছেন আইসু। প্রভু যেখানে শুয়েছিলেন সেই স্থান দেখো। যখন কেউ মৃত্যুবরণ করে আমরা তাদের স্মৃতিচারণ সবাই যাই। বাক্যই কথা বলে, ধার্মিকের স্মৃতি আশীর্বাদের বিষয়। আজকে আমরা স্মৃতিচারণ করতে আসি নাই। আজকে আমরা জীবন্ত প্রভুর জীবন্ত ভালোবাসার আত্মসাক্ষ্য সাক্ষ্য দেখতে আমরা এসেছি। আমেন। আমাদের যিশু তিনি এখনো জীবিত, হি ইজ স্টিল অ্যালাইভ। আমরা একটুকে দেখলাম যে সমরীয় নারী, তার কাহিনী। তিনি কূপের কাছে তিনি এসেছিলেন একা, তিনি এসেছিলেন লজ্জা নিয়ে, তিনি এসেছিলেন অতীতের ব্যথা নিয়ে, তিনি এসেছিলেন কষ্ট নিয়ে, তিনি এসেছিলেন সমাজের প্রত্যাখ্যান নিয়ে। যিশু সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। আপনার জীবনে কি প্রত্যাখ্যান আছে? আপনার জীবনে কষ্ট আছে? আপনার জীবনে কি ব্যথা আছে? যিশু অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। আমরা যদি দেখি, যখন 4 পদে কথা বলে, আর সমরীয়ের মধ্য দিয়ে তাহাকে যাইতে হইল। হি হ্যাড টু গো থ্রু সামারিয়া। এই হ্যাড টু মানে রাস্তার কথা নয়, এটা ছিল প্রেমের পথ, এটা ছিল একজন ভাঙ্গা মানুষের কাছে পৌঁছানোর পথ। যিশু সেই সমরীয় নারী পাপ জানতেন। যিশু আমার পাপ জানেন। যিশু আপনার আমাদের সকলের পাপ জানেন। যিশু আমার বাবার পাপ জানেন। যিশু আমার দাদুর পাপ জানেন। যিশু আমার স্ত্রীর পাপ জানেন। যিশু চায় যেন আমরা শান্তি পাই, পিস বি উইথ ইউ। আমাদের মাঝে যেন শান্তি আসে। বাক্য এই কথা বলে যে স্ত্রী লোকটি উত্তর করে তাহাকে বলল, আমার স্বামী নাই। ইতিমধ্যে আমরা জানি যে তার 5টি স্বামী আছে, এখন যার সাথে থাকছে সেও তার স্বামী নয়। কিন্তু যিশু তাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য আসে নাই। যিশু আমাদেরকে লজ্জা দিতে চান না, আমাদেরকে তিনি বকা দিতে চান না, আমাদেরকে তিনি ধমক দিতে চান না। তিনি তাকে কাছে ডেকেছেন। যিশু আজকে আমাকে আপনাকেও কাছে রাখতে চান। যিশু তাকে জীবন্ত জল দিয়েছিলেন, জীবন্ত ভালোবাসা দিয়েছিলেন। তিনি আমাদের পিপাসা জানেন। তিনি আজকেও আমার আপনার আমাদের সকলের পিপাসা তিনি মিটাতে চান। কারণ বাক্যই কথা বলে, কিন্তু আমি যে জল দিব তাহা যে কেহ পান করে তাহার পিপাসা আর কখনো হইবে না। আজকে আমি এই জায়গা থেকে বাক্যের পরিচর্যা শুরু করতে চাই। আপনারা আজকে এখানে অ্যাক্সিডেন্টলি আসেন নাই, আপনারা এখানে ভুল করে আসেন নাই, আপনারা এখানে আজকে এসেছেন প্রভুর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে। যিশু সমরিয়ায় গিয়েছিলেন শুধুমাত্র সেই নারীর সাথে দেখা করার জন্য। যিশুর একটা প্ল্যান ছিল। যিশু প্রথমবারের মতো কারো কাছে প্রকাশিত হয়েছিলেন, তার একটি প্ল্যান ছিল। যিশুর একটি প্ল্যান রয়েছে অঞ্জন দা আপনার জীবনে। যিশুর একটি প্ল্যান রয়েছে স্টিভ তোমার জীবনে। যিশুর একটি প্ল্যান রয়েছে সিস্টার অ্যাঞ্জেলা আপনার জীবনে। যিশুর একটি প্ল্যান রয়েছে বিবোধন ভাই আপনার জীবনে। যিশুর একটি প্ল্যান রয়েছে পিটারের জীবনে, পিটারের বাবার জীবনে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যিশুর একটি প্ল্যান রয়েছে। আজকে আপনি তার প্ল্যানের অংশ হিসেবে এই উপাসনালয়ে উপস্থিত হয়েছেন। He knows our thirst. তিনি আমাদের পিপাসা জানেন। বাক্যই কথা বলে, যখন তার 4:14 আমি যে জল দেব তাহা পান করিলে তাহার পিপাসা কখনো হইবে না। সমরীয় নারী তিনি জল নিতে এসেছিলেন, কিন্তু তার ভিতরে ছিল গভীর তৃষ্ণা।
তার ছিল গ্রহণযোগ্যতার তৃষ্ণা। তার পাঁচটি স্বামী ছিল, কিন্তু ভালোবাসা ছিল না। সমাজে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। ভালোবাসার তৃষ্ণা, ক্ষমার তৃষ্ণা। আমাদের জীবনে কি এমন হয় না? আমাদের জীবনে কি আমাদের চাহিদা থাকে না? আমাদের জীবনে এমন হয় না আমাদের তৃষ্ণা রয়েছে, আমাদেরকে কেউ ভালোবাসে না, আমাদের স্বামীরা হয়তো বা পরিত্যাগ করে, আমাদের স্ত্রীরা করে, আমাদের সন্তানরা করে, আমাদের পিতামাতারা করে। কিন্তু প্রভু তিনি আজকে আমাদের কাছে আসতে চান। আমাদেরকে বাইরে দেখে মনে হয়, আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত ছবি দেখে মনে হয় আমরা সুন্দর, আমাদের কাপড় চোপড় দেখে মনে হয়, আমাদের হাসি দেখে মনে হয় কত সুন্দর আছি আমরা। ভিতরের খবর আমরাই জানি। আর প্রভু তিনি জানেন, তিনি আপনার কাছে আসতে চান। তিনি আপনার সমস্ত সমস্যা, সমস্ত যন্ত্রণা, সমস্ত কষ্ট, সমস্ত পরিত্যক্ততা তিনি দূর করতে চান। আমেন। কেউ শান্তি খুঁজছে, কেউ ক্ষমা খুঁজছে, কেউ খুঁজছে কিভাবে নতুন করে আরেকবার শুরু করা যায়। সেই সমরীয় নারী একবার, দুইবার, তিনবার, চারবার, পাঁচবার করে স্বামী পরিবর্তন করে শুরু করতে চেয়েছিল, তারপরেও হয় না, তার তৃষ্ণা মিটে নাই। যিশু তাকে বলেছিলেন, তোমার তো পিপাসা মিটছে না জগতের জলে, আমি তোমার তৃষ্ণা মিটাবো, কারণ আমি তোমার পিপাসা জানি। তিনি আমার, আপনার, আমাদের সকলের পিপাসা জানেন। আজকে প্রশ্ন, আমরা যিশুর কাছে আসলে কি তৃষ্ণা নিয়ে এসেছি? আজকে আপনার কি তৃষ্ণা রয়েছে? আমরা কি যিশুকে জায়গা মতো খুঁজছি, নাকি আমরা যিশুকে সোশ্যাল মিডিয়ায় খুঁজছি? আমরা পরনিন্দ বড় চর্চার মধ্যে খুঁজছি, আমরা গসিপের মধ্যে খুঁজছি, আমরা খারাপ আড্ডার মধ্যে খুঁজছি, অথবা কোনো টক্সিক সিচুয়েশনের মধ্যে খুঁজছি? প্রভু আপনাদের জন্য মণ্ডলী খুলে দিয়েছেন, যেন আপনার প্রভুকে খুঁজে পেতে পারেন, প্রভু যেন আপনার হৃদয়ে বাস করতে পারেন। দ্বিতীয় পয়েন্টে যেতে চাই, তিনি মূল্য দিয়েছেন। He paid the price. যোহন 3:16 পদ এই কথা বলে, কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করলেন যে তাহার একজাত পুত্রকে দান করলেন। কিভাবে পাপীকে গ্রহণ করা যায়? প্রশ্ন, কিভাবে একটি পাপীকে গ্রহণ করা যায়? আমাদের পরিবারের যদি কেউ কোনো পাপ করে, ভুল করে, আমরা কি গ্রহণ করতে পারি? কিন্তু প্রভু তিনি পারেন। একমাত্র উত্তর ক্রুশ। তিনি আমাদের জায়গায় তিনি দাঁড়িয়েছেন, তিনি আমাদের শাস্তি তিনি নিয়েছেন। একজন পাদ্রী ছিলেন, সেই পাদ্রীর নাম ম্যাক্সিমিলিয়ান কোলবি, ইটালির একজন পাদ্রী। আমরা যদি পরের স্লাইডে যাই, এবং বাম পাশে যে দাড়িওয়ালা দেখতে পাচ্ছেন, তিনি ম্যাক্সিমিলিয়ান কোলবি। তিনি 1894 সালে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু কি হলো 1941 সালে জানেন? আপনারা ডান পাশে যে ভদ্রলোককে দেখছেন, ফ্রান্সিস জেক, তিনি ইহুদিদের যে ক্যাম্প ছিল, সেই ক্যাম্পে তিনি বন্দী ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেখানে একজন কয়েদি সে পালিয়ে যায় সেই ক্যাম্প থেকে। যখন সেই কয়েদি পালিয়ে যায়, তখন সেই নৎসি বাহিনী তারা চিন্তা করলো যে একজনের বদলে আমরা 10 জনকে ফাঁসিতে ঝুলাবো। তখন একজন কান্না করে উঠল, ফ্রান্সিস জেক। তিনি বললেন, আমি বাঁচতে চাই, আমার স্ত্রী আছে, আমার সন্তান আছে, আমার পরিবার আছে, আমি বাঁচতে চাই, আমি বাঁচতে চাই, আমি বাঁচতে চাই। এই কথা সেই ম্যাক্সমিলিয়ান কোলবির কানে গেল। সেই ম্যাক্সমিলিয়ান কোলবি সেই সমস্ত আর্মিদের কাছে গিয়ে বললেন যে আমি এই লোকের জীবনের বিনিময় আমি আমার প্রাণ দিতে চাই। তুমি এই লোককে মুক্তি দাও এবং আমার প্রাণ তুমি নাও, কারণ আমি বিয়ে করি নাই, আমার সংসার নাই, আমার বাবা মা নাই, আমার সন্তান নাই, এই লোকের সবকিছু আছে। এক্সচেঞ্জ করা হলো। ফ্রান্সিস জেক মুক্তি পাইলেন এবং তার স্থলে ম্যাক্সিমিলিয়ান কোলবি তাকে হত্যা করা হলো। তিনি বলেছিলেন, আমি তার জায়গায় মরব, এবং তিনি অন্যের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন। কোলবি মাত্র একজন মানুষের জন্য মরেছিলেন, কিন্তু যিশু আমাদের প্রত্যেকের জন্য মরেছেন। আমেন। এই পৃথিবী, ধরেন এই পৃথিবী একটি ট্রেন, এবং এই ট্রেনের আমরা সকলেই যাত্রী। সেই যাত্রী
ট্রেন এক গন্তব্য থেকে আরেকটি গন্তব্যে যাচ্ছে, হাজার হাজার যাত্রী সেই ট্রেনের মধ্যে বসা, কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ পাপের আধারে ডুবে আছে, কেউ স্বামী স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করছে, অশান্তি করছে, কেউ খুনসুনি করছে, কেউ প্রেম করছে, কারো ভিতরে লুকানো ব্যথা রয়েছে, কিন্তু সবাই ছুটছে। কোথায় ছুটছে? যদি ট্রেনটি দুর্ঘটনায় পড়ে সবাই তো মারা যাবে, তাই না? ধরেন আমরা সেই ট্রেনের মধ্যে আছি, আমরা কোথায় যাব? আমাদের গন্তব্য কোথায়? বাক্য আমাদের এই কথা বলে, যেমন যে কেউ তাহাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। প্রভু চান সেই ট্রেনটি চলছে, জগতের ট্রেন, সেই ট্রেনে যেন একটি প্রাণ বিনষ্ট না হয়, একটি প্রাণ যেন হারিয়ে না যায়, কারণ তিনি তার পুত্রকে দিয়েছিলেন। আমরা একটি ভিডিও দেখতে চাই, একজন ব্রিজ মাস্টারের ভিডিও, কিভাবে একজন পিতা স্যাক্রিফাইস করে। আসুন আমরা আগে ভিডিওটি দেখি। But tonight, that's why I'm here. The boat needed to come through, so he called, and the man said, okay, I got time. It's a long time before the train should come. So he pulls the lever, as you just saw, and the big, huge steel bridge, the gears started turning. They started cranking the steam. All of a sudden, gears are moving, and that big, huge bridge is just starting to go up. As it rises higher and higher, he has to watch and make sure everything's set, everything's good, everything's fine. As he looks out the window, he can see everything, but the dad, being a good dad, keeps one eye on his work, but the other eye on his baby. One eye on the world, but the other eye on his children. You think God doesn't know where you are? He keeps one eye on his world and one eye on his child. No matter what you've done or where you've been, it's one eye on the world, but the other eye's on you. He's watched you and he's kept you. Even though your train is coming down the track, he understands that. And even though sometimes, I don't want to get ahead of myself. See the red light? He didn't see it. So many times we don't see the red light. See, to just say the train was early. The boy can hear and see the steam. And he looks and says, Daddy, the train. Daddy, the train's early. Daddy, you got a daddy. Hey, Daddy, the train. Daddy, the train's coming. But the dad was looking at the gears, making sure he had enough oil, making sure there was enough steam to get the bridge back down for the train. And the boy knew one thing. Now listen, the boy knew that his dad one time showed him where the trigger was. It was a red lever. If he pulls it,
the train bridge would collapse down fast and the train would be able to come across. All the boy knew was there were people on that train. There were people that needed to be saved. There were people that had, some of them just with their friends having a good time, like everything's fine. They did not know that the bridge was up. They did not know what was coming. They're just living their life like you and me, just going down the road, just being our own thing, doing our own thing. And the dad all of a sudden hears the train coming. He looks and then he says, oh, my son. He looks out and his boy's gone. He's like, oh my God, where's my son? Where's my son? He got to figure out. He looks back just in time to see his son trying to save the day. All he had to do was pull that lever. He reaches in to pull it, and the boy pulls too far, and he falls in the hole. Now it's on the father, and God the Father, did you hear me? God the Father has to make a choice. It's his now. Do I save my son, or do I save the world? But they don't even know. They don't even know. The greatest decision of his life. He could blame it on them not seeing the red light. He could blame it doesn't matter anymore. Pull the lever, save the world. Leave it up, save your son. For God so loved the world that he gave his only son. Whosoever believes in him will not perish. 3, 2, 1. Go. And they didn't even know. They never would know. They didn't even know. The train goes by. It's fine. Everything's cool. The bridge is down. Just like always. It's always going to be down. Are you hearing me tonight? He gave his only son. For God so loved the world that he gave. And you know what's amazing? I wonder what God did right when his son died on that cross. When he breathed his last breath, when he took that breath and he breathed and it was over. Here's what the Father would have looked like. They didn't even know, just trying to think of their life, just trying to figure out what they're going to do next, just thinking about the person they're going to see, the people they're going to hang out with. It doesn't matter. God gave his son for you. What will I do? বিশ্বাসীদের জন্য যিশু তিনি এখনো জীবিত। তিনি এখনো জীবিত। He is alive. আমরা তৃতীয় পয়েন্টে যাই। He is alive. সেই ব্রিজ কিপার তিনি তার পুত্রকে বিসর্জন দিলেন। সেই পাদ্রী নিজেকে বিসর্জন দিলেন যেন একজন কয়েদি জীবন বাঁচে। কিন্তু ঈশ্বরও তার পুত্র যিশুকে বিসর্জন দিলেন। গল্প মণ্ডলী এখানেই শেষ নয়। গল্প এখানেই শেষ নয়। কারণ মথি লিখিত সুসমাচার 28 অধ্যায় 6 পদে কথা বলে He is risen. তিনি উঠিয়াছেন। যিশু শুধু মরেন নাই, তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন। মানুষ মরতে পারে ভালোবাসার জন্য, কিন্তু যিশুই একমাত্র ফিরে আসতে পারেন। আমেন। যিশুই একমাত্র ফিরে আসতে পারেন। আজও তার ক্ষমা আছে, আজও আমাদের জীবনে প্রত্যাশা রয়েছে এবং আজও আমাদের জীবনে নতুন ঠিকানা রয়েছে। আপনি এখানে অ্যাক্সিডেন্টলি আসেন নাই, আপনি এখানে একটি পারপাসে এসেছেন। প্রভুর বিশেষ কারণে আজকে আপনাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছি। যিনি যিশু সেই কূপের ধারে নারীকে খুঁজছিলেন, সেই একই যিশু আজকে আপনাকেও খুঁজছেন, আপনাকেও খুঁজছেন, আপনাকেও খুঁজছেন। সেই যিশু তিনি আর কবরে নাই, তিনি জীবিত, তিনি জীবন্ত, তার ভালোবাসা জীবন্ত, লিভিং লাভ। আজকের এই সুসমাচার আমাদেরকে তিনটি সত্যি মনে করিয়ে দেয়। তিনি আমাদের পিপাসা জানেন, তিনি আমাদের ভালোবাসার জন্য মূল্য দিয়েছেন এবং তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন, তিনি এখনো জীবিত। সেই সমরীয় নারীর মতো
আমাদের জীবনে ব্যথা রয়েছে, আমাদের জীবনে অশ্রু রয়েছে, আমাদের জীবনে প্রশ্ন রয়েছে, কিন্তু আজকের পুনরুত্থানের উত্তর স্পষ্ট। সেই কবরস্থান এখন ফাঁকা। The tomb is empty. কবর খালি, সেখানে কেউ নাই, কারণ যিশু তিনি জীবিত। আমি আবার বলছি, আপনারা আজকে এখানে এসেছেন অ্যাক্সিডেন্টলি নয়, তার প্ল্যানের অংশ হিসেবে। আসুন আমরা এই সময় মস্তক অবনত করি। আমি অনুরোধ করবো ডালিমদা যদি আপনি সামনে আসেন, গিটারে আসেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। আসুন আমরা সকলে এই সময় উঠে দাঁড়াই। আমরা উঠে দাঁড়াই, আমরা আমাদের হৃদয়কে আমরা খুলে দেই, আমরা আমাদের হৃদয়ের অন্তঃকরণ খুলে দিই। আমরা প্রভুকে আরেকটি আহ্বান জানাই, প্রভু আমাদের জীবনে কি বলতে চায়, প্রভু আমাদের জীবনে তিনি কি করতে চায়। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ধন্য যিশু, ধন্যবাদ, ধন্য যিশু, ধন্যবাদ। সেই কূপের ধারে যিনি সেই নারীকে সাক্ষাৎ দিয়েছিলেন, আজকে তিনি এখানে আমাদেরকে সাক্ষাৎ দিচ্ছেন। আর যিনি প্রেমে মারা গিয়েছিলেন, তার বিজয়ী বেশ সেই পুনরুত্থিত জীবন আজকে আমরা সেলিব্রেট করছি। তিনি জীবন্ত, তার ভালোবাসা জীবন্ত। আমরা তাকে ধন্যবাদ দেই তার জীবন্ত ভালোবাসার জন্য। প্রভু তিনি তার কাজ করেছেন, কিন্তু আপনি বা আমি, আমরা কতটুকু প্রস্তুত তার ভালোবাসা প্রতিদান দিতে? তিনি আপনার কাছে অনেক বেশি কিছু জানেন, আপনার কাছে একটু সময় তিনি চান। তিনি চান আপনার সাথে কিছু সময় অন্তরঙ্গভাবে, ব্যক্তিগতভাবে কাটাইতে। আজকে আপনি কি সেই সময় প্রিয় প্রভুকে দেবেন? তিনি তার প্রিয় পুত্রকে দিয়েছেন। তিনি হত হয়েছেন, তিনি কষ্ট সহ্য করেছেন, তিনি যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। তিনি আর মৃতদের দেশে নয়, তিনি জীবিতদের দেশে রয়েছেন। আমরা বিভিন্ন জন আজকে বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছি।
এবং আমরা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে হয়তো এখানে এসেছি, কিন্তু কোনো অ্যাক্সিডেন্ট দিয়ে আমাদের উপস্থিতি হয় না। প্রভু বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছে। আজকে যদি এমন হয় কারো ভিতরে কোনো লুকোনো ব্যথা রয়েছে, কোনো যন্ত্রণা রয়েছে, কোনো কষ্ট রয়েছে, কোনো অতৃপ্তি রয়েছে, রাইট টাইম এগুলি এখন পারফেক্ট সময়। এই সময়টার জন্যই যিশু আপনাকেই খুঁজছে। যিশু আপনাকেই খুঁজছে। আজকে যদি আপনার হৃদয় কোনো কষ্ট থেকে থাকে, কোনো গ্যাপ থেকে থাকে, যদি এমন কোনো বাধা থাকে যেটাতে কানেকশনে প্রভুর সাথে আপনার সমস্যা হচ্ছে, প্রভু আপনার সাথে সেই কানেকশনটা আবার রিস্টোর করতে চান। তিনি রিকানেক্ট হইতে চান আপনার সাথে আজকে আরেকটি বার। তিনি আপনাকে কাছে রাখছেন। তিনি আপনার সাথে সময় কাটাতে চান। এই স্থানে এই মুহূর্তে অন্তত দুইজন রয়েছেন যারা ভিতরে ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। প্রভুর পবিত্র আত্মা বলছে এই সময়টা আপনার জন্য। প্রভু আপনার হৃদয় রাজত্ব করতে চান। তিনি তার প্রিয় পুত্রকে দিয়েছেন ত্রাণকর্তা হিসেবে। তিনি শান্তির বারতা নিয়ে আজকে আপনার কাছে এসেছেন। তিনি এখনো জীবিত, তিনি জীবন। তাকে কবরের মধ্যে রাখা যায় না, তাকে কবরের মধ্যে রাখা যায় না। এমন কিছু থাকে, কোনো লুকানো কষ্ট, কোনো লুকানো যন্ত্রণা, আমরা এই সময় প্রভুর কাছে নিয়ে আসি। আমরা আরেকটি বার তাকে গৌরব দিই এবং তার কাছ থেকে আমরা সমস্ত অনুগ্রহ নিয়ে নিই। এই স্থান আজকে আমরা কেউ খালি হাতে ত্যাগ করতে চাই না, কিন্তু আমরা তোমার প্রচুর অনুগ্রহ, প্রচুর ভালোবাসা নিয়ে আমরা এই স্থান ত্যাগ করতে চাই। যদি কোনো লুকানো কষ্ট থেকে থাকে, কোনো আজকে আমরা রিলিজ পাইতে চাই। আজকে সেই দিন আমরা রিলিজ পাইতে চাই সমস্ত যন্ত্রণা থেকে, সমস্ত কষ্ট থেকে, সমস্ত ব্যথা থেকে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আজকে যদি আমাদের সকলের মস্তক অবরোধ করি এবং আমাদের চোখ বন্ধ করি, আপনি যে ট্রেনের মধ্যে রয়েছেন, যদি আজকের দিনটা আপনার জীবনের শেষ দিন হয়, আপনার গন্তব্যস্থল কোথায়? যদি আজকের দিন আপনার জীবনের শেষ দিন হয়, আপনার গন্তব্যস্থল কোথায়? প্রতিদিন পৃথিবীতে প্রচুর মানুষ তারা মারা যায়। তারা কোথায় যায়? দুইটা গন্তব্যস্থল আছে যদি আপনি বাইবেল বিশ্বাস করেন, একটি স্বর্গ এবং একটি নরক। প্রশ্ন উঠতেই পারে, স্বর্গে যাওয়ার মানদণ্ড কি?
আপনি বলতেই পারেন যে ভাই গিলবার্ট, আমি খ্রিস্টিয়ান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি, আমার বাবা ছিল খ্রিস্টিয়ান, আমার ঠাকুরদাদা খ্রিস্টিয়ান, স্বর্গ তো আমার জন্য। আমি সারা জীবন কোনো মিথ্যা কথা বলি নাই, আমি 10 আজ্ঞা একদম পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে পালন করছি, স্বর্গ তো আমার জন্য। কিন্তু বাইবেল কে কথা বলে যদি আপনি এই কাজ করেন স্বর্গে যেতে পারবেন? বাইবেল কি কোনো প্রমাণ দিতে পারে আপনার এই দাবিকে সমর্থনে? বাইবেল কি এমন কোনো পদ আছে যেখানে বলে যে খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করলে আমরা স্বর্গে যেতে পারবো? আপনি বলতে পারেন আমি তো কোনোদিন মিথ্যা কথা বলি নাই, আমি কোনোদিন 10 আজ্ঞা লঙ্ঘন করি নাই, আমি কোনোদিন কোনো পাপ করি নাই। বাইবেলে কি লেখা রয়েছে যদি আপনি পাপ না করেন আপনি স্বর্গে যেতে পারবেন? আপনি কোনোদিন মিথ্যা কথা বলেন নাই কিন্তু স্বর্গে যেতে পারবেন? বাইবেল আসলে কি বলে? বাইবেল স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের বিষয়ে কি বলে? যখন কিন্তু সুসমাচারটা 3 অধ্যায় 3 পদ এবং 3 অধ্যায় 5 পদে যিশু নিজে ব্যাখ্যা করেছেন। যিশু উত্তর করিয়া কহিলেন, সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, নতুন জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না। নিকোদিম একটা সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি যিশুর কাছে প্রাইভেটে ব্যক্তিগতভাবে এসে জিজ্ঞেস করলেন, লুকিয়ে লুকিয়ে, মনুষ্য বৃদ্ধ হইলে বয়স হইলে পর কিভাবে আবার মাতার গর্ভে গিয়ে তার নতুন জন্ম হইতে পারে? কিন্তু যিশু 3 অধ্যায় 5 পদে এই কথা বললেন, সত্য সত্য আমি তোমাদেরকে বলিতেছি, যদি কেউ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রিয় মণ্ডলী, যিশু নিজের মুখে এই কথা বলছেন। পবিত্র বাক্য বলে আমরা প্রত্যেকেই এক একজন এক একটি মণ্ডলী, এবং আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো খ্রিস্টের সাথে অনন্ত জীবন লাভ করা। আমাদের প্রত্যেকেরই স্বর্গের প্রবেশের অধিকার রয়েছে। আমাদের প্রত্যেকেরই বাধা হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র পাপ। কিন্তু আমরা সৌভাগ্যবান, কারণ সেই কালভারির ক্রুশে আমার এবং আপনার, আমাদের সকলের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে। এবং সবচেয়ে বড় সুসংবাদ, যিশু নিজে আমাদের পাপ তিনি তার রক্তের মাধ্যমে ক্রয় করেছেন। আমাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে। এখন আমাদের শুধুমাত্র দরকার আমাদের পাপের জন্য নিজেদেরকে অনুশোচনা করা। প্রিয় মণ্ডলী, আজকে আপনি প্রস্তুত রয়েছেন আপনার পাপের জন্য আরেকবার অনুশোচনা করা? বাক্য এই কথা বলে, প্রথম যোহন তার 1:9 পদ, যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন এবং আমাদেরকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে সূচি করিবেন। যিশু আমাদের সকলের পাপের বোঝা তিনি বহন করেছেন। এখন আমাদের দায়িত্ব যিশুকে ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করা। শুধু ত্রাণকর্তাই আমাদের পরিত্রাণ দিতে পারে। Only Savior can save. রোমীয় তার 10:9 পদ বলে, কারণ তুমি যদি মুখে যিশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করো এবং হৃদয়ে বিশ্বাস করো যে ঈশ্বর তাহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়েছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে। কিন্তু বাক্য এই কথা বলে, দানিয়েল পুস্তকের 12:10 পদ, অনেকেই পরিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে, দুষ্টেরা কিছুই বুঝিবে না, তারা নিজেদের কুপথ হইতে ফিরিবে না, একমাত্র বিচক্ষণ ও সুবিবেচক ব্যক্তিরাই বুঝিবে। প্রিয় মণ্ডলী, আসুন আমরা প্রত্যেকে মাথা নত করি, আমরা আমাদের চোখ বন্ধ করি এবং হৃদয় খুলে দিই। আমি আপনাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি একটিবার বিবেচনা করার জন্য। যদি আজকে আপনার জীবনের শেষ দিন হয়, আপনি কি নিশ্চিত যে আপনি স্বর্গে যেতে পারবেন? যদি আপনি এখনো যিশুকে আপনার জীবনের ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করে না থাকেন, অথবা ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করার পরেও আবারও যদি প্রভুর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে পাপের আধারে থাকেন, তবে আপনি এখনো কি নিশ্চিত যে আপনি স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবেন? আপনি যদি এখনো যিশুকে আপনার জীবনের ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করে না থাকেন, তবে এটি আপনার জন্য আরেকটি সুবর্ণ সুযোগ। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের প্রত্যেকের মাথা নত রয়েছে, আমাদের প্রত্যেকের চোখ বন্ধ রয়েছে। এই বিশেষ মুহূর্তটি আপনার জন্য একটি বিশেষ সুযোগের জন্য। এমন কি কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তি এখানে রয়েছেন? এমন কি কোনো সুবিবেচক ব্যক্তি এখানে রয়েছেন? এমন কি কোনো জ্ঞানী পুরুষ অথবা জ্ঞানী কোনো মহিলা রয়েছেন, অথবা দাদা দিদি আঙ্কেল আন্টি রয়েছেন
যারা বলতে চান যে আমি এই মুহূর্তে আমার প্রভুকে ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করতে চাই। কেউ কি এমন রয়েছে যারা আমরা স্বর্গের বাসিন্দা হতে চাই প্রভুকে গ্রহণের মাধ্যমে? যিশু আজকে আপনাকে আহ্বান করছেন যে আপনি তাকে গ্রহণ করেন আপনার জীবনে, এবং যিশুকে ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য এটি আপনার জন্য হয়তো বা শেষ সুযোগ। এই সুযোগ আপনার জীবনে আর নাও আসতে পারে। প্রশ্ন আসতে পারে, আমি যদি যিশুকে গ্রহণ করি ত্রাণকর্তা হিসেবে আমার জীবনে কি কি লাভ আছে? আপনি পরিত্রাণ পাবেন, আপনি ক্ষমা পাবেন, আপনার আধ্যাত্মিক রূপান্তর হবে, ঈশ্বরের সাথে আপনার সংযোগ হবে, আপনার শান্তি পাবেন, আপনার জীবনে প্রত্যাশা বাড়বে, আপনার জীবনে নতুন উদ্দেশ্য আপনি দেখতে পাবেন, আপনি প্রার্থনায় এবং উপবাসে আরো আনন্দ পাবেন, আরো মনোযোগী হবেন, এবং আপনার কাছ থেকে খ্রিস্টের সুগন্ধ বের হবে। প্রশ্ন আসতে পারে, প্রিয় বালকবাবু, আমি যদি হাত জাগাই তাহলে আমি বিব্রত বোধ করব, আমার লজ্জা করে হাত জাগাইতে, আমি আনকমফোর্টেবল ফিল করতেছি, আমি তো হাত জাগাইতে পারবো না। প্রভু যদি হাত দেখতে চায় আপনার, আপনি মনে মনে চিন্তা করতে পারেন আমি তো আনকমফোর্টেবল ফিল করছি। প্রিয় মণ্ডলী, আপনাদেরকে বলতে চাই, এক মুহূর্তের জন্য বিব্রত হওয়া অনেক ভালো সারা জীবন নরকে পড়ে থাকা হচ্ছে। আমি 1, 2 এবং 3 করব, আমি শব্দ করবো, এই সময় আপনারা আপনাদের হাত তুলে ধরুন, আমরা একসাথে প্রার্থনা করতে চাই। 1, 2, 3। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। একটি হাত দেখতে পাচ্ছি, 2টি, 3টি, 4টি, 5টি, 6টি, 7টি, 8টি, 9টি। আমি 9টি হাত দেখতে পাচ্ছি। আর কোন সুবিবেচক থাকেন, আর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্ব থাকেন, আমি অনুরোধ করব, আসুন আমরা আমাদের হাত তুলে ধরি প্রভুর দিকে। এবং আমরা যারা হাত এই সময় তুলে ধরেছি, আমি অনুরোধ করব আপনারা প্রত্যেকে এই সময় সামনের দিকে এগিয়ে আসুন। আপনাদের কোন রকমের কোনো লজ্জা ভিতর রাখবেন না, এটা প্রভুর সাথে আপনার ব্যক্তিগত সময়। প্রভু তিনি আপনার জন্য তিনি নিজের প্রাণ দিয়েছেন, তিনি আবারও পুনরুত্থিত হয়েছেন, তিনি সেই সমরীয় নারীকে শুধু তার সাথে দেখা করার জন্য গিয়েছিলেন। আজকে প্রভু শুধু আপনার সাথে দেখা করার জন্য এই স্থানে তিনি উপস্থিত হয়েছেন। হালেলুয়া। তিনি বলছেন, তুমি আমার প্রিয়, তুমি আমার কন্যা, তুমি আমার পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত। কারণ তুমি সঠিক সিদ্ধান্তটি নিয়েছো, তুমি উত্তম সিদ্ধান্তটি নিয়েছো। হালেলুয়া। আজকে প্রভু আপনার জীবনে কাজ করতে চান। আজকে যদি কোনো হৃদয়ে কোনো কষ্ট থেকে থাকে, আজকে যদি কোনো হৃদয়ে কোনো ব্যথা থেকে থাকে, যদি এমন কিছু থেকে থাকে যা আপনাকে প্রভুর কাছে আসতে বাধা দিচ্ছে, this is the time, this is the moment for you. Hallelujah. আসুন আমরা সকলে সময় মুখ খুলে দেই, কিছু সময় প্রভুকে ধন্যবাদ দেই, কিছু সময় প্রভুকে গৌরব দেই, তাকে প্রশংসা করি, তার গৌরব জ্ঞান করি, তাকে ধন্যবাদ দেই কারণ তিনি জীবন্ত, তাকে ধন্যবাদ দেই কারণ তিনি জীবন্ত, তাকে ধন্যবাদ দেই কারণ তিনি এখনো জীবন্ত। তিনি তার ভালোবাসায় আমাদেরকে সিদ্ধ করেছেন, পরিপূর্ণ করেছেন। তিনি আমাদের সমস্ত গোপন বিষয় জানেন, আমাদের প্রতিটি কষ্ট তিনি জানেন, আমাদের সমস্ত যন্ত্রণা তিনি জানেন, আমাদের কোথায় কষ্ট রয়েছে, কোথায় ব্যথা রয়েছে, কোথায় দুঃখ রয়েছে, তিনি সমস্ত দিন আমাদের জানেন। তিনি আজকে চান যেন আপনার ভিতরে সমস্ত যন্ত্রণা বের হয়ে আসে, যেন আপনি অনন্ত জীবন পান, যেন আপনি অনন্ত শান্তি পান, যেন আপনি স্বর্গে যাচ্ছে তার সাথে একসাথে বাস করতে পারেন। হালেলুয়া। প্রভু তিনি চান তার গৌরব প্রকাশিত করতে আপনার জীবনে। প্রভু চান যেন তার জন্য আপনি আরো একটি স্টেপ, আরো একটি স্টেপ, আরো এক ধাপ করে এগিয়ে আসেন। প্রভু অন্তর্যামী ঈশ্বর, তিনি আপনার হৃদয় দেখতে চান, তিনি আপনার হৃদয় রাজত্ব করতে চান, তিনি আপনার হৃদয় সিংহাসনে বসতে চান। আসুন তাকে দেই সমস্ত প্রশংসা, আর কোথাও তাকে পাওয়া যায় না।
প্রাণকে এই সময় তুমি প্রত্যেকটি প্রাণকে এই সময় স্পর্শ করো। তোমার দয়া অনুগ্রহে ভাসিয়ে দাও, তোমার ক্ষমায় ভাসিয়ে দাও, তোমার জীবন জল যেন অফুরন্ত ভাবে থাকে, কোনোদিন যেন শুকিয়ে না যায়, সেই প্রার্থনা করি। আজকে আপনারা যারা সামনে এসেছেন, আপনাদের জীবনের জন্য এটি একটি বিশেষ দিন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আমি এই সময় প্রার্থনা করবো, আমি অনুরোধ করবো আপনারা আমার সাথে রিপিট করেন। আপনারা প্রত্যেকে মুখ খুলে দেন এবং প্রত্যেকে আমার সাথে একই প্রার্থনা রিপিট করেন। স্বর্গীয় পিতা, আজকে যিশুর নামে তোমার কাছে আসি। আমার সমস্ত হৃদয় এবং আমার সমস্ত জীবন তোমাকে দেই। যিশু, তুমি আমার হৃদয় অবস্থান করো। তুমি আমাকে এবং তোমাকে একত্রে একসাথে থাকার সুযোগ করো। প্রভু, আমি তোমাকে আমার ব্যক্তিগত জীবনের প্রভু এবং ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করি। আমার পাপ তুমি ক্ষমা করো, আমার অতীত তুমি পরিষ্কার করো এবং তোমার সাথে সুন্দর ভবিষ্যৎ আমাকে দান করো। আমি বিশ্বাস করি যে যীশু খ্রিস্ট তোমার পুত্র, তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন, তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং আবারও পুনরুত্থিত হয়েছে শুধু আমার জন্য। ধন্যবাদ যীশু। আজকে থেকে আমি পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত। আমি একজন বিশ্বাসী, আমি খ্রিস্টের সন্তান। আমার আজকে নতুন জন্ম হইল। আমি স্বর্গরাজ্যের জন্য প্রস্তুত। নরকে আমার অবস্থান আমি অস্বীকার করি। প্রভু, তোমার পথ আমাকে শেখাও, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করো। যিশুর নামে এই প্রার্থনা করি, আমেন। আসুন আমরা মুখ খুলে দেই এবং প্রভুকে কিছু সময় গৌরব করে তার প্রশংসা করি। হালেলুয়া। ধন্যবাদ দেই, ধন্যবাদ এই প্রাণের জন্য। তোমার কৃতজ্ঞতা জানাই এই প্রাণের জন্য, এই হাসির জন্য, তোমার গৌরবে বিজয় করো। বিজয় যেমন ব্যবহার করো, তাদের জীবনে অত্যন্ত শান্তি দাও। তোমার বিশেষ ভালোবাসা তার জন্য সর্বদা থাকে। তোমার যে বয়সের প্রার্থনা তোমার কাছে করে স্বীকার করবো এই রাষ্ট্রের জীবন কাছে গৌরবের হও। ধন্যবাদ দেয়, ধন্যবাদ দেয়, তাদেরকে আরো ব্যবহার করো। এই শক্তিশালী সে তাকে ব্যবহার করো গৌরবের জন্য। শক্তিশালী রূপে শুধু তাকে নয়, তার পরিবার তোমার গৌরবের ব্যবহার করো। এই রাষ্ট্রের যে বুদ্ধি দিয়েছো, তুমি জ্ঞান দিয়েছো, তোমার গৌরবার্থে তাকে আরো ব্যবহার করো। তোমার প্রজ্ঞা আরো বেড়ে সাহায্য করো। ধন্যবাদ এবং এই দাসের জীবনের জন্য কত দয়া, কত আশীর্বাদ করেছো তার জন্য। তোমার কত গৌরবের দিকে জীবন দিয়ে তোমাকে সামনে নিয়ে ধন্যবাদ এই দুই দাসের জীবনের জন্য। তোমার বিশেষ উদ্দেশ্যে তারা এখানে আসে নাই। তুমি তোমার বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছ। তাদের শরীরের কথা জানো, তাদের মনের কথা জানো, তাদের যন্ত্রণার কথা জানো। সমস্ত বিষয় তোমার কাছে রাখলাম। তুমি যে শান্তি আজকে দিয়েছো, এই শান্তি সারা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তুমি তাদেরকে দান করো। Lord, give them the opportunity to serve you, serve God in your kingdom, Lord. Lord, let them have God.
কোনো প্রার্থনা করবো না, কোনো কিছু চাইবো না, শুধু ধন্যবাদ দেই, শুধু ধন্যবাদ দেই। হালেলুয়া। প্রভু তোমাকে আরেকটিবার ধন্যবাদ দেই, তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। তোমাকে ধন্যবাদ দেই প্রভু, কারণ তোমার পুত্রকে তুমি দিয়েছো। কত কষ্ট তুমি পেয়েছো যখন তোমার পুত্র একটি একটি করে সেই পেরেকের আঘাত তার শরীরে পড়ছিল। কত কষ্ট তুমি পেয়েছো যখন তোমার চোখের সামনে তোমার পুত্রকে সেই চাবুক দিয়ে আঘাত করা হচ্ছিল আমাদের পাপের জন্য। আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দেই, কারণ তোমার পুত্রকে তুমি বিসর্জন দিয়েছো, যেটা আমরা মুক্তি পাই। এবং তোমাকে ধন্যবাদ দিই আমাদেরকে মুক্ত করার জন্য। আমরা এখন মুক্ত। তোমাকে আমরা বিজয়ী হইতে অধিকতর বিজয়ী জীবনযাপন করতে চাই প্রভু। আমাদেরকে তুমি ব্যবহার করো, আমাদেরকে শক্তি দাও যেন আমরা তোমার সাথে ওয়ান ওয়ান সম্পর্ক করতে পারি, আমরা যেন ব্যক্তিগত সম্পর্ক করতে পারি। আমাদের সুখের কথা, আমাদের দুঃখের কথা, আমাদের ভালো লাগার কথা তোমার সাথে সর্বদা শেয়ার করতে পারি। ধন্যবাদ এই প্রাণগুলোর জন্য প্রভু, যাদের জীবনে তুমি কাজ করতে চলেছ। তুমি এই মণ্ডলী স্থাপন করেছো কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্যে, তোমার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। এই জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেই, তোমাকে ধন্যবাদ দেই প্রভু, কারণ তুমি এই দাসদের জীবন দ্বারা গৌরবান্বিত হতে যাচ্ছ। তুমি এই দাসদেরকে আরো ব্যবহার করতে যাচ্ছ তোমার গৌরবার্থে। ধন্যবাদ দেই তোমাকে। তুমি আমাদের সভাপতি থাকো, আমরা কিছুক্ষণ পরে প্রভু এই স্থান ত্যাগ করবো, কিন্তু আমরা আজকে কেউ খালি হতে যাচ্ছি না। তোমার ভালোবাসা নিয়ে, অফুরন্ত ভালোবাসা, তোমার প্রেম এবং তোমার অনুগ্রহ নিয়ে আমরা এই স্থান ত্যাগ করছি। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো এবং এই প্রার্থনা করি আমাদের ত্রাণকর্তা মুক্তিদাতা প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে। আমেন, আমেন। জয় যিশু। আসুন আমরা সকলে আসন গ্রহণ করি।